Hello everyone, good afternoon all. So instead of physics, I'm going to conduct your lecture of engineering graphics. Your physics lecture will be at 3:15. 32 students are there. Students are entering into class. Wait for 1 minute and we will proceed. So, okay, we will see now. In previous lecture, we have seen different types of lines. So, how many lines we have seen in last lectures? Hello? Five types of lines are there. First one is the continuous line. Where to use that continuous line? Drawing of outline of the object. Drawing to outline of the object. It means whenever we have to draw object, at that time we have to use that dark line. After that, there is another line, that is the thin line. Where to use that thin line? To show the dimensions of the component. Okay, correct. To show the dimension of the components. To show the dimension. अजून नाही आलं. माहित आहे पण अजून पालकर नाही आले. आल्यावर घेतो. One second. Okay, next one is the thin line. Thin line is used to show the dimension of the component. Components चे dimension दाखवण्यासाठी आपल्याला त्या लाईन्सचा वापर करावा लागतो. त्याच्यानंतर मी लास्ट लेक्चर मध्ये असं सांगितलं होतं की जो आपण एरो ड्रॉ करतो, जो काय एरो ड्रॉ करतो आपण, तो कशा प्रकारचा असायला हवा. ओके, त्याच्यानंतर थर्ड लाईन आपण पाहिली होती, ती म्हणजे प्रोजेक्शन लाईन पाहिली होती. प्रोजेक्शन लाईन ही कशासाठी असते? To take the projection of the component. Yeah, to take the projection of component from front view to the top view or from top view to the side view. Okay, so the projection line is very thin line. Projection line is used to draw the diagram, to shift the diagram from front view to the top view. Okay, so for that we have to use self weight of the pencil. पेन्सिलचं फक्त जे काही सेल्फ वेट आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, यूज करायचं. त्याच्यावरती आपल्याला अजिबात फोर्स अप्लाय करायचा नाहीये. ओके, त्याच्यानंतरची जी लाईन पाहिली आपण ती होती डॉटेड लाईन. डॉटेड लाईन कशासाठी यूज केली जाते? Invisible portion of the इनविजिबल पोर्शन. म्हणजे काल तुम्हाला एक्झाम्पल पण सांगितलं, गाडी आपण बाहेरून पाहतो पण बाहेरून जी आपल्याला दिसते ती गाडी आहे, आतमध्ये काय आहे ते जर सगळं आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण ते कंटिन्युअस लाईनने काढू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला डॉटेड लाईन्स यूज कराव्या लागतील. या डॉटेड लाईन्स ज्या आहेत त्या डार्क लाईनने आपल्याला ड्रॉ करायच्या. ओके, आणि त्याच्यानंतर शेवटची जी मी लाईन सांगितली ती आहे सेंटर लाईन. सेंटर लाईन ही एक इमॅजिनरी लाईन आहे जी ऍक्च्युअल मध्ये आपल्याला कॉम्पोनंट मध्ये कुठं दिसत नाही, पण प्रत्येक सॉलिडला एक सेंटर असतो आणि त्या सेंटर कशासाठी आपण घ्यायचं तर त्याच्यापासून आपल्याला डिस्टन्स दिलेले असतात. तर ते डिस्टन्स प्लॉट करण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी आपल्याला डायग्राम मध्ये सेंटर लाईनचा वापर करायचा आहे. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू लाईन. डोंट फॉरगेट दॅट बिकॉज वी हॅव टू यूज मेनी टाइम्स these lines. Then next one is the dimensions.
So in previous lecture we have started about the dimensions, how to give dimensions. So first point I have explained, that is we have to use dimension only in which In unit? millimeter. Only in millimeters. Okay, we do not have to use dimension in centimeter, meter or kilometer and whatever these things are. Others you have to eliminate. फक्त आणि फक्त मिलीमीटर असेच डायमेन्शन घ्यायचे आहे. आणि मी त्यावेळेला सांगितलं की मिलीमीटर म्हणजे काय आहे, आपल्या स्केल वरती ज्या 10 लाईन्स आहेत, म्हणजे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. Okay. Then one more point I have explained yesterday is that whenever you write the number, that is if suppose 50 millimeter, so you have to write only 50, that is number. You do not have to enter abbreviation after the number. Okay. म्हणजे नंबर लिहिल्यानंतर म्हणजे 50 मिलीमीटर जर डायमीटर असेल तर त्या ठिकाणी फक्त 50 लिहायचं आहे, त्याच्या पुढे मिलीमीटर लिहायची गरज नाही. कितीही डायमेन्शन असू द्या, फक्त तो नंबर आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. ओके. सो देन नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. हे लिहून घेतलंय ना तुम्ही व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अजिबात लिहून घेण्याचा कंटाळा करू नका, जे सांगतोय ते लिहून घ्या. ओके. Next, dimension line should be drawn at least 8 millimeter away from the diagram. It is not necessary to take distance at each time. म्हणजे प्रत्येक वेळेला डिस्टन्स घ्यायची गरज नाही. आता पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतो काय त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे ही जर डायग्राम आपण ड्रॉ केली तर याला जे डायमेन्शन द्यायचं, ही सपोज ही लाईन जी आहे ती 120 मिलीमीटर आहे, तर याला जे डायमेन्शन द्यायचं आहे त्याच्यासाठी इथे एक आपण लाईन ड्रॉ करतो अशी. डायग्राम म्हणजे कॉम्पोनंटची लाईन आणि ही डायमेन्शनची लाईन याच्यामध्ये थोडस 1-2 मिलीमीटरचा 1 मिलीमीटरचा आपण गॅप ठेवतो. आणि त्याच्यानंतर ही जी लाईन आपण ड्रॉ करतो, इथं 120 लिहिलं मी. तर हे जे डिस्टन्स आहे, हा कॉम्पोनंट आणि ही डायमेन्शनची जी लाईन आहे याच्यामधलं डिस्टन्स नियर अबाउट 8 मिलीमीटर असावं. मग तुमचं 5 मिलीमीटर पासून 4 मिलीमीटर पासून 8 मिलीमीटर पर्यंत ठीक आहे. आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय करतात, मुलं काय करतात, ज्या तुम्ही करू नये चुका, त्याच्यासाठी मी दरवर्षी सांगत असतो चुका काय होतात त्या तुम्ही आताच हे करतात. मुलं आहे हीच लाईन पुढे वाढवतात आणि याचं 50 डायमीटर असेल तर या डायग्रामला असं एकदम जवळ लिहितात काही जण. ओके. त्याच्यानंतर काही मुलं काय करतात, ही जी डायग्राम आहे ही अशी एकदम लांब लिहितात. ह्याचं 20 आहे तर हे एवढ्या लांब लिहितात 20. ओके. तर हे आपल्याला असं करायचं नाही. साधारणतः 5 मिलीमीटर पासून 8 मिलीमीटर पर्यंत डायग्राम आणि डायमेन्शन ह्याच्यामधलं काय असावं, डिस्टन्स असावं. हा पॉइंट समजला सगळ्यांना? ओके. So write down, dimension line should be drawn. Dimension line should be drawn at least 8 millimeter away. At least 8 millimeter away from the outline. From the outline and each other म्हणजे 2 डायमेन्शन लाईन मधलं सुद्धा डिस्टन्स तसंच असायला हवं. ठीक आहे. हा झाला सेकंड पॉइंट झाला. हा लिहून घेतला सगळ्यांनी? थर्ड सर. हा रिपीट करतो, घ्या लिहून. डायमेन्शन लाईन शुड बी ड्रॉन at least 8 millimeter. At least 8 millimeter away from the outlines. From the outlines and from each other. Okay, full stop. Then next one is the
पहिल्यांदा लिहून घ्या, मग सांगतो तुम्हाला. थर्ड पॉइंट, स्मॉलर डायमेन्शन मस्ट बी. स्मॉलर डायमेन्शन must be nearer to the drawing. So smaller dimension must be nearer to the drawing. Okay, now see here how you have to write smaller dimensions. It means जर डायमेन्शन छोटा असेल तर ते डायग्रामच्या जवळ असावं. ओके, म्हणजे कसं बघा, सपोज दिस डायमेन्शन इज 20 and if suppose another one is the 60. Okay, so here you have to write 20 nearer to the component. जर तुम्ही याच्या ऐवजी असं लिहिलं, this is suppose 60 millimeter and this one is 20. So this is wrong. This is wrong and this one is correct. Okay, the पेननी पाहिजे तर लिहून घ्या तुम्ही. स्मॉलर डायमेन्शन हे असं ड्रॉइंग काढून घ्या तुम्ही. एक्झाम्पल मी 2 लिहिलेले आहेत. हे जे ड्रॉइंग काढलेलं आहे हे बरोबर आहे. याच्यामध्ये जे स्मॉलर डायमेन्शन आहेत ते नेहमी काय असायला पाहिजे, डायग्रामच्या जवळ असायला हवे, आणि जे लार्जर आहेत ते स्मॉलर पेक्षा आउटसाइडला पाहिजे. हे जे 2 डायमेन्शन दिलेले आहेत त्या 2 डायमेन्शन मधलं डिस्टन्स किती असावं, नियर अबाउट 8 मिलीमीटर. प्रत्येक वेळेला हे काय मोजत बसायचं नाही आपण. 5 मिलीमीटर पासून 8 मिलीमीटर पर्यंत असलं तरी ते चालतं. जर जसं आपलं प्रॅक्टिस होत जाईल तस तसं ते आपल्याला लक्षात येईल. आपल्याला ते स्किल डेव्हलप होत जातं ड्रॉइंग मध्ये. काढले? हॅलो, Yes, sir. okay, fourth point. Every dimension must be given. Every dimension must be given, comma, but not more than once. But not more than once. याचा अर्थ काय होतो, जी काय डायग्राम आपण काढलेली आहे त्याचे सगळे डायमेन्शन देणं गरजेचं आहे, सगळे. परंतु एखादं डायमेन्शन डबल सुद्धा द्यायचं नाही. ओके, म्हणजे सगळं समजा फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण थोडेफार डायमेन्शन दिले तर राहिलेले डायमेन्शन टॉप व्ह्यू मध्ये, त्याच्यामधून राहिलेले साइड व्ह्यू मध्ये. पण फ्रंट व्ह्यू मध्ये एकदा एखादं डायमेन्शन दिलं की ते डायमेन्शन परत साइड व्ह्यू मध्ये आपण दाखवायचं नाही. समजलं? नेक्स्ट पॉइंट. हे पॉइंट महत्वाचे आहेत बरं का. हे डायग्राम काढताना तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. हे तुमच्या एकदा लक्षात राहिले की आपोआप तुमची डायग्राम डेव्हलप होत जाईल. फिफ्थ पॉइंट, डायमेन्शन लाइन शुड नॉट क्रॉस. Dimension line should not cross any other line of the drawing. Dimension line should not cross any other line of the drawing. म्हणजे कसं बघा, suppose this is the diagram. हीच डायग्राम मी परत इथे एकदा काढतो अजून, म्हणजे दोन्ही फरक काय तुम्हाला दाखवतो. त्याच्यामध्ये हे डिस्टन्स लिहिताना याच्यामध्ये मी लिहितो की
if suppose this is 50, आणि या बाजूला लिहितो इथं this is 50. Which one is correct? This is first one, this is second one. First one is the correct one as per this point. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की डायमेन्शन लाईन जी आहे त्या लाईनने जी जो काही मेन कंपोनेंट आहे, जी काही मेन डायग्राम आहे आपली, त्याच्यामधल्या कुठल्याही लाईनला क्रॉस करू नये केलंय. याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही लाईन क्रॉस झालेली आहे डायमेन्शनच्या. ओके, तर त्याच्यामुळे हे चुकीचं डायमेन्शन पद्धत आहे ते, आणि ही जी आहे ती बरोबर आहे. ओके, तिथे काढून घ्या पेनने, पेन्सिलने काढून घ्या रफ. इथून पुढे एखादा सवय लावायची. आता फ्री हँड आपण काय काढायचं नाही, स्केलचा वापर करायचा प्रत्येक ठिकाणी. ओके, आपण इंजिनियर होणार आहे म्हणजे हळूहळू आपल्यामध्ये तेवढं प्रिसिजन आलं पाहिजे, अॅक्युरसी आली पाहिजे. हे बेसिक आहे ऍक्च्युअली बरं का, अजून आपण चॅप्टर कडे चालू केलेलं नाही. हे बेसिक आहे पण हे गरजेचं आहे. हे अगोदर तुम्हाला माहित असतं तर शिकवताना थोडस तुम्हाला जास्त समजून जातं. झालं? I will erase now. Now next point, point number 6. This is last point now. This is the types of dimensioning. Here. Types of dimension. So there are two types of the dimension. First one is the continuous. Or 10 dimension. Okay, so this one is the first continuous, or I will erase that. So let's go. Okay. First one is the continuous or chain dimension. तिथे लिहून घ्या. Types of the dimensioning. त्याच्यामध्ये दोन टाइप आहेत. पहिला आहे तो continuous or chain dimensioning. लिहितो सुन पडेगा. Dimension. ओके, आता याच्यामध्ये काय आहे बघा, कंटिन्युअस और चेन डायमेन्शन. आणि दुसरा जो आहे तो आता मी पाहिजे, दुसरा आहे तो ब्रेक इन लाईन. ब्रेक इन लाईन डायमेन्शन. आता काय आहे बघूया दोन्ही आपण. आता फॉर एक्झाम्पल मी एक छोटीशी साधी डायग्राम काढतो. इथं मला साध्याच डायग्राम काढाव्या लागतात. बोर्डवर असतं तर आपण कॉम्पोनंटची पण डायग्राम काढली असती, पण इथं थोडस क्रिटिकल होतंय. अजून एवढं प्रॅक्टिस नाही जास्त याच्यावरती करायचं. If suppose this is the continuous dimension, so याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे तुम्ही व्यवस्थित बघा बरं. ही डायमेन्शन लाईन आहे and this distance is suppose 1
15. Then this distance is 60. Then this distance is 20. पण हे लिहिताना हे असं लिहावं लागतं. म्हणजे जी डायमेन्शन लाईन काढलेली आहे मी त्याला कसं आहे ते डायमेन्शन परपेंडिक्युलर लिहिलेलं आहे. या बाजूला सपोज इट इज 30 सपोज. It is 30. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्हाला असं लक्षात आलं असेल की जे कंटिन्युअस और चेन डायमेन्शनिंग आहे त्याच्यासाठी जी डायमेन्शनची लाईन आहे ती कंटिन्युअस आहे. ती काय आहे? कंटिन्युअस आहे. त्याच्यानंतर ज्या वेळेला आपण हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन देतो त्यावेळेला ते डायमेन्शन त्या डायमेन्शन लाईनच्या वरती असतं. हे जे डायमेन्शन आहे हे 150, हे जर सपोज मी इथं खाली लिहिलं, त्या डायमेन्शन लाईनच्या जर खाली लिहिलं मी, तर इट इज रॉंग. ते कसं आहे? चुकीचं आहे. ते डायमेन्शन लाईनच्या वरतीच लिहावं लागतं आपल्याला. ज्या वेळेला हॉरिझॉन्टल लाईन लिहायची असते त्यावेळेला किंवा हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन द्यायचे असतात. इथं हे 20 जे आहे ते जर मी या लाईनच्या या बाजूला लिहिलं तरी सुद्धा हे चुकीचं आहे. ते कुठं लिहायचं आहे मला? जे व्हर्टिकल डायमेन्शन आहेत ते कुठं लिहायचे आहेत? ज्या डायमेन्शन लाईन आहे त्याच्या लेफ्ट साइडला आले पाहिजे. हे तुम्हाला लक्षात आलं? Yes, sir. हा. चेन डायमेन्शनिंग आहे. त्या चेन डायमेन्शनिंग मध्ये मी अजून एकदा सांगतो व्यवस्थित. चेन डायमेन्शनिंग जे आहे त्याच्यामध्ये डायमेन्शन लाईन जे आहे सर म्यूट करायला लावा की. करतो सगळ्यांच करतो मी. जी हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन लाईन आहे ती लाईन आहे ती कंटिन्युअस असायला पाहिजे डायमेन्शन लाईन. त्याच्यानंतर जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहेत ते डायमेन्शन लाईनच्या वरती असायला पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर जे व्हर्टिकल डायमेन्शन आहे, जे व्हर्टिकल डायमेन्शन आहेत त्याच्यामध्ये डायमेन्शन हे डायमेन्शन लाईनच्या लेफ्ट साइडला असायला हवे. ते कुठं आहे असू त्या डायमेन्शन लाईन. त्याच्यानंतर जे डायमेन्शन आहेत आणि डायमेन्शन लाईन आहे हे एकमेकाला कसे पाहिजेत? परपेंडिक्युलर पाहिजे. ठीक आहे. हे आहे चेन डायमेन्शनिंग किंवा कंटिन्युअस डायमेन्शनिंग. हे डायमेन्शनिंग बऱ्याच ठिकाणी यूज केले जातात इंडस्ट्रीमध्ये. हे थोडेसे स्टँडर्ड पण आहे. ओके. देन नेक्स्ट वन इज द ब्रेक इन लाईन. ब्रेक इन लाईन म्हणजे आता परत हीच गाडी काढतो मी. याला थोडस आता ब्रेक इन लाईन म्हणजे त्या ठिकाणी मी डायमेन्शन देताना सपोज इथून इथपर्यंत डायमेन्शन किंवा हे नको चाकासारखं वाटत नाही. जशी ही आहे तीच पण डायग्राम. ब्रेक इन लाईन म्हणजे हे जे डायमेन्शन लाईन आहे याच्यामध्ये मी हे 150 लिहिणार. ओके. त्या दोन्ही बाजूला आपल्याला एरो काढायचे आहेत. प्रत्येक वेळेला मी एरो काढणार नाही. थोडस टाइम कंझम्पिंग आहे हे, तुम्हाला काढायचे आहे. तर हे जी लाईन आहे ही जी डायमेन्शनिंगची पद्धत आहे याला ब्रेक इन लाईन म्हणतो आपण. मी इथं वरती जर काढली आपण, इट इज ऑल्सो सपोज दिस इज 60. सेम व्हेइकल we have drawn, so same dimension we will use here. We can use same dimension here. So this is break in line. For vertical also, for vertical dimension also
there is no that much rule. If suppose this is 30, so you have to write 30 here like this. If it is a 20, so you have to write here as a 20 in between the line. Okay, आली लक्षात ब्रेक इन लाईन. Sir. Now very important, सगळ्यात महत्वाची, whenever you are going to give dimension, use one method. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही डायग्राम काढतात त्यामध्ये तुम्ही दोन्ही पैकी एकच मेथड यूज करायची डायमेन्शन देण्यासाठी. नाहीतर इथं ब्रेक इन लाईन यूज केलेलं आहे, इथं कंटिन्युअस लाईन यूज केलेलं आहे, असं नाही चालत. एकतर ही तुम्ही पूर्ण ड्रॉइंग साठी वापरू शकता किंवा ही पूर्णपणे वापरू शकता. ओके, ही ब्रेक इन लाईन आणि चेन डायमेन्शन हे दोन्ही एकत्र वापरायचे नाही. समजलं? Yes, sir. हे दोन डायग्राम तुम्ही काढून घ्या. पट्टी पेन्सिलचा वापर करा सगळेजण, उगाच पेन वापरू नका. ग्राफिक्सची शक्यतो आहे, ऑफलाईन होण्याची पण शक्यता आहे बरं का एक्झाम, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्सची. कारण याच्यामध्ये एमसीक्यू जे आहेत ते सुद्धा ड्रॉइंगच आहे. ऑफलाईनला जे आपण एमसीक्यू ड्रॉ करत होतो ते सुद्धा ड्रॉइंगच आहे. याच्यामध्ये असं काही ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चनच नव्हते याच्यामध्ये कधीच. त्याच्यामुळं ग्राफिक्सचे जे पेपर आहेत ते ऑफलाईन होण्याची शक्यता आहे. कसेही होऊ द्या, तुम्हाला ड्रॉइंग आलं पाहिजे. ऍज अ इंजिनियर you must have all the skills of drawing. तुम्हाला जास्तीत जास्त ड्रॉइंग काढता यावं याचा असा माझा प्रयत्न राहील. हे झाल्यानंतर सांगा मला. डायमेन्शनिंग झाल्यानंतर आपण पहिला चॅप्टर चालू करणार आहे. पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण थोडस बेसिक जे पूर्ण ड्रॉइंग साठी लागतं असं सुरुवातीला बेसिक थोडस आहे. ते सिलेबस सांगताना थोडंफार मी एक्सप्लेन केलं होतं, ते परत एकदा घेऊ आपण. दोन्हीपैकी कोणतेही डायमेन्शन तुम्ही यूज करा, काही अडचण नाही. परंतु दोन्ही मिक्स करायचे नाही डायमेन्शन. एक डायग्राम जे आपण काढतो त्याच्यासाठी सगळीकडे एकाच प्रकारचे डायमेन्शन असले पाहिजे. ॲरो काढण्याची सवय लावा. जे डायमेन्शन लिहितो हे डायमेन्शन सुद्धा व्यवस्थित चांगल्या अक्षरात लिहायचं. काय जण असे लिहितात नो, असे कसेही लिहायचे नाहीत. हे 20 तर मला इथे काढता येत नाही एवढं जास्त, हा भाग सोडा. पण बोर्डवरती आपण ज्यावेळेस काढतो त्यावेळेस मुलांकडून चांगलं प्रॅक्टिस करून देतो. डायमेन्शन सुद्धा आपले व्यवस्थित असले पाहिजे. सो इट इज रिलेटेड टू द प्रेझेंटेशन. 3 things you must know in the drawing. First one is the understanding, second one is the drawing, and third one is the presentation. आलं का लक्षात? पहिल्यांदा तुम्हाला सगळं समजलं पाहिजे, हे खूप महत्वाचं आहे. बेसिक एकदम कन्सेप्च्युअली काय आला, पॉइंट कुठून आला, इमॅजिन झाले पाहिजे.
त्याच्यानंतर सेकंड जो आहे तो म्हणजे ड्रॉइंग. तुम्हाला ड्रॉइंग काढता आलं पाहिजे, व्यवस्थित काढता आलं पाहिजे. सर्कल समजा 10 रेडियसचं सांगितलं तर सगळीकडे रेडियस तेवढीच आली पाहिजे ऍक्युरेट. आणि तिसरा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे प्रेझेंटेशन. आपलं प्रेझेंटेशन हे व्यवस्थित असलं पाहिजे. ड्रॉइंग बघितल्यानंतर त्यात क्लिअरली समोरच्या माणसाला किंवा इंजिनियरला समोरच्या ते क्लिअरली अंडरस्टँड झालं पाहिजे. या सब्जेक्ट मध्ये बऱ्यापैकी इमॅजिनेशन पॉवर तुमची डेव्हलप होते. झालं? येस सर. ओके, कोणी दाखवेल का मला? कोण दाखवतोय? आता कोणतरी म्हटलं येस सर. कोण म्हटलं? जरा दाखव कॅमेरा ऑन करून. प्रत्येक वेळ होता होईल एवढा डायग्राम तुम्हाला जेवढ्या माझ्याशी शेअर करता येतील तेवढं चांगलं आहे, कारण मी तुमच्या चुका काढणार नाही. तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंट साठी काही पॉइंट सांगू शकतो. कॅमेरा ऑन होत नाही सर. कॅमेरा ऑन होत नाही. ठीक आहे, दुसरं कोणतरी असेल का? कोणाचाच होत नाही. ठीक आहे, तुम्ही काय करा, परत फोटो काढा आणि तुम्हाला जर वाटलं की आपल्या डायग्राम दाखव काय ह्याच्यामध्ये काही इम्प्रुव्हमेंट करता येईल का, म्हणजे कशासाठी फक्त लाईन बघणार आहे मी त्याच्यामध्ये. फक्त कोणत्या डार्क लाईन, फेंट लाईन, डायमेन्शन लाईन एवढंच चेक करणार आहे मी सध्या. अजून काही तुम्हाला शिकवलेलंच नाही, पण त्या लाईन मध्ये तुम्हाला काही इम्प्रुव्हमेंट करता येईल का यासाठी काहीतरी कमेंट मी देईन. मी काय तुमच्या चुका काढणार नाही. ओके, चुका काढायसारखं अजून काय आपण शिकलोच नाही. जसं जसं पुढे जाऊ आपण तस तसं जास्त आपल्याला त्यावेळेला तुम्ही चुकू शकता, त्यावेळेला बघू. ओके, झालं? आय विल इरेज दिस नाव. पीपीटी पण आहेत माझ्याकडे ऍक्च्युली याच्या, पण पीपीटी पेक्षा मला वाटतंय असं शिकवलेलं थोडस तुम्हाला समजत जाईल. ठीक आहे, पीपीटी वरती डायरेक्ट दाखवण्यापेक्षा मी ज्यावेळेस समोर काढतो त्यावेळेस तुम्हाला थोडस त्याचं काढलेलं सगळं दिसतंय ना क्लिअरली? येस सर. Yes, sir. अजून रायटिंग पॅड आल्यानंतर माझ्याकडे त्याच्यावरती पण मी बघतो कसं येतंय. रायटिंग पॅड वरती चांगलं आलं तर त्याचा पण वापर करू आपण. ओके, ऑन नेक्स्ट लाईन राईट डाऊन चॅप्टर नंबर 1. राईट डाऊन चॅप्टर नंबर 1. प्रोजेक्शन्स ऑफ लाईन्स. Projections of lines. तिथे थोडीशी जागा ठेवा सिलेबस लिहिण्यासाठी. या ठिकाणी तुम्ही फक्त चॅप्टरचा सिलेबस लिहायचा. ठीक आहे, तुमच्या अंदाजे तिथे थोडीशी जागा ठेवा. मी काय आता परत चॅप्टर लिहून देणार नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला लिहा प्रिन्सिपल ऑफ प्रोजेक्शन. Principle of projection. Principle of projection. त्याच्यामध्ये लिहा if straight lines are drawn from various points on the corner of an object, Repeat सांगा ते. Okay, write down.
if straight lines are drawn, if straight lines are drawn from various points, from various points on the corner of an object, on the corner of an object, to meet a plane, to meet, M-E-E-T, meet a plane, comma, the object is said, the object is said to be projected on that plane, to be projected on that plane. ओके, फुल स्टॉप. त्याच्या खाली मी डायग्राम काढतो. याच्या अगोदर पण मी काढली होती बहुतेक. याच्यामध्ये आपण ओके, दिस इज पहिल्यांदा डायग्राम काढतो मी. साधी डायग्राम काढतो एकदम लक्षात येण्यासारखी आपल्याला. हे 3 डायमेन्शनची डायग्राम आहे. ज्याला 3 डायमेन्शन असतात. कोणते कोणते? लेंथ, हाईट आणि विड्थ. कोणताही ऑब्जेक्ट तुम्ही जर बघितला, कोणताही कॉम्पोनंट बघितला, तर त्याला 3 डायमेन्शन असतात. एक म्हणजे लेंथ, दुसरी म्हणजे हाईट आणि तिसरी म्हणजे विड्थ. ओके, हा आहे ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट. आता मी काय करतो, एक प्लेन ड्रॉ करतो. त्याच्यावरती हा रिअल ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे रिअल कॉम्पोनंट आहे, ज्याचा आपल्याला ड्रॉइंग काढायचं. ड्रॉइंग जर काढायचं असेल तर आपल्याकडे प्लेन असणं गरजेचं आहे. प्लेन म्हणजे ज्याला आपण कागद म्हणतो सध्या, पण आपण प्लेन कन्सिडर करतो डायग्राम मध्ये. सपोज दिस इज द प्लेन. प्लेन साठी कलर मी चेंज करतो. सपोज दिस इज द प्लेन. ओके, आणि या बाजूला ऑब्झर्वर आहे. ऑब्झर्वर म्हणजे जसं आपण टॉर्च मारतो तसं आपण पाहतो, त्याला काय म्हणतो आपण? ऑब्झर्वर. OBS. ठीक आहे. मग ऑब्झर्वर ज्या वेळेला याच्यामधून पाहत असतो, ठीक आहे, त्यावेळेला काय होतं, तर हे जे कॉर्नर पॉइंट आहेत, हा कॉर्नर पॉइंट एक आहे. प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट मधून रेज निघतात. ठीक आहे, पण ज्या लाईन एकाच जे पॉइंट्स एकाच लाईन वरती येतात त्याच्यामधून एकच प्रोजेक्शन लाईन येते. म्हणजे कसं बघा, हा एक पॉइंट आहे आणि हा एक पॉइंट आहे, याच्यामधून एकच प्रोजेक्शन लाईन निघणार. बरोबर आहे का? समजते का? बरोबर आहे का? बघा, म्हणजे याच्यामधून जर मी प्रोजेक्शन लाईन केली किंवा इथून टॉर्च जर फोकस केला, तर याच्या ह्या कॉर्नर मधून अशी जर मी प्रोजेक्शन लाईन इथे ड्रॉ केली तर ती इथे येईल. तसंच या बाजूने ड्रॉ केली तर ती इथे येईल. त्याच्यानंतर इथून एक ड्रॉ केली, या पॉइंट मधून एक ड्रॉ केली, या पॉइंट मधून एक ड्रॉ केली. ह्या कसल्या लाईन आहेत सगळ्या? ह्या प्रोजेक्शन लाईन. हा कॉर्नर आहे, याच्यामधून एक लाईन ड्रॉ केली. समजते का? मी काय केलं, प्रत्येक कॉर्नर मधून एक प्रोजेक्शन लाईन ड्रॉ केली. ह्या ज्या लाईन्स आहेत या कसल्या आहेत? हे प्रोजेक्टर्स आहेत.
हे काय आहेत? प्रोजेक्टर. हे काय आहेत? प्रोजेक्टर आहे. ही जी आहे ही प्लेन आहे. काय? प्लेन. ज्याच्यावरती आपण ऑब्जेक्टचं ड्रॉइंग ड्रॉ करतो. ती आता सध्या इथं व्हर्टिकल प्लेन आहे, उभी असल्यामुळे व्हर्टिकल. ही जर हॉरिझॉन्टल असली तर हॉरिझॉन्टल, ते पण येणार आहे आपल्याला पुढे अजून. मग आता याच्यामध्ये मी डायग्राम ड्रॉ करतो. डायग्राम साठी वेगळा कलर घेतो. मला इथं कसं दिसेल? हे पॉइंट फक्त मी कनेक्ट करत जातो. ओके, कलर चेंज करतो, तुमच्या लक्षात येईल. हे बघा, असं इथं, त्याच्यानंतर हा पॉइंट एकदम वरचा, म्हणजे हे पॉइंट आलं बघा. मी हा पॉइंट मधून इथं, इथून इथं, इथून इथं आलो, त्याच्यानंतर इकडं, त्याच्यानंतर स्ट्रेट खाली लाईन या लाईन पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर इकडं. बघा, हे असं दिसेल का? म्हणजे त्याची शॅडो आहे, मी याच्या अगोदर शॅडो सांगितली, अशी शॅडो दिसेल का? बरोबर आहे ना, अशीच दिसेल ना शॅडो. करेक्ट. मग हे म्हणजे ड्रॉइंग आहे. ही त्याची प्रिन्सिपल आहे थोडक्यात. हे अशा पद्धतीने आपण प्रोजेक्ट करत असतो. हा जो व्ह्यू आहे, हे याचं काय आहे? प्रोजेक्शन आहे. हा जो व्ह्यू मी ड्रॉ केलेला आहे, हे त्याचं काय आहे? प्रोजेक्शन आहे. प्रोजेक्शन समजतंय? दिस इज द वर्टिकल प्लेन. हे समजलं का तुम्हाला? सांगा. येस सर, समजलं. हा जो ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्ट कडे ऑब्झर्व्हरने या बाजूने पाहतोय. कोणत्या बाजूने? या बाजूने पाहतोय. आणि त्याला जे काही दिसतंय, तो त्याच्या पलीकडे असणारी जी प्लेन आहे त्याच्यावरती तो ड्रॉ करतो. त्याला जे काही दिसतंय, आणि जे काय आपण ड्रॉ करतो त्याला त्याचं प्रोजेक्शन म्हणतो. मग ते काढताना मध्ये ज्या लाईन्स असतात, त्या लाईन्स इमॅजिनरी येतात का? इथं लाईन्स वगैरे ऍक्च्युअल मध्ये अशा कोणत्या लाईन्स नसतात. एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेला बघतो त्यावेळेला आपल्याला काय डोळ्यातून अशा लाईन निघत नाहीत किंवा रेज निघत नाहीत अशा, बरोबर आहे? तर इथं हे जे लाईन्स आहे ते प्रोजेक्टर आहेत. हे इमॅजिनरी आहे, हे आपल्या सोयीसाठी ड्रॉइंग मध्ये आपण घेतलेले आहे. समजते ना? So this is the principle of projection. So all of you please draw this diagram very accurately. ही डायग्राम सगळ्यांनी व्यवस्थित काढा, आणि झाल्यानंतर मला याचा एक स्क्रीनशॉट काढून पाठवला तरी चालेल. तुम्ही कशी काढले मला बघायचे. जमेल? येस सर. ओके, ठीक आहे. मी आता अटेंडन्स घेतो. मला वाटतंय आपलं टायमिंग त्यांनी वाढवलेलं आहे. 40 मिनिटाचा आपण किती वेळ घेऊ शकतो आता. पण आता ही तुम्हाला डायग्राम काढायसाठी वेळ लागेल, तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो. काढा डायग्राम. काढताना व्यवस्थित काढायची आहे. मी जशी ड्रॉ केलेली आहे तशीच काढायची. माझ्याकडे पट्टी नाही, पेन्सिल नाही, तरी पण मी मला वाटतं तुम्हाला समजण्यासारखी काढलेली आहे. फक्त माझ्याकडे एक ऑप्शन चांगला आहे, तो म्हणजे कलर आहे. ओके, ड्रॉइंग चालू करा, तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो. रोल नंबर 1. Yes, sir. 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Present. 5. 6. Yes, sir. 7. 8. Present, sir. 9. Yes, sir. 10. Present, sir. 11. Yes. 12. Yes, sir. Okay. Roll number 11.
Yes, sir. Is you are absent for the BEEE lecture? Yes, sir. Okay. 13, Present. 14, Yes, sir. 15. Okay, Babar. 16, Present, sir. 17. Present, आहे sir. बघितलं मी तिथं तर नाव आलंय तुमचं, काय अडचण नाही. 17, Present. 18. Roll number 18. 18 is not there. 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Present, sir. 24, Yes, sir. 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Yes, sir. 28, 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, Sir. 37, Present, sir. 38, Yes, sir. 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Present, sir. 43, 44, 44, 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, 48, absent. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, Present, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66, Yes, sir. 67, 67, absent. 68, 69, Yes, sir. 70, Yes, sir. 71. Okay. So roll number 18, 43, 44, 48, and 67. These are the absent roll numbers. Okay. नोट करायला हवी सर. हा नोट करायला हवी कोणत्या केले म्यूट केले की. So these are the absent roll numbers 18, 43, 44, 48, 67. And all of you, please, if you do not have to talk, please mute yourself. तुम्हाला ज्या वेळेला बोलायचं नसतं त्यावेळेला म्यूट करा जराशी, कारण तुमच्यामुळे दुसऱ्यांना डिस्टर्ब होते. तुम्ही कोणत्या एन्व्हायरमेंट मध्ये असू शकता, बाहेर असू शकता, त्याच्यामुळे डिस्टर्ब होतं इथं. तर शक्यतो तुम्हाला ज्या वेळेला बोलायचं असतं त्यावेळेला अनम्यूट करा, ज्या वेळेला बोलायचं नसतं त्यावेळेला म्यूट करून ठेवा. ठीक आहे. ही डायग्राम झाल्यानंतर सांगा मला, आपण इथं थांबूया. ज्यांची डायग्राम होईल ते लेफ्ट झाले तरी चालते, काय अडचण नाही. आज ते 4 मिनिटं थांबतो मी, 4-5 मिनिट, आणि परत मग एंड करू.
झालं? झालं?
I'll end the meeting now. Thank you all of you.